नगर का सफ़र। तो मैं कहानी सुनाने वाला तुहाडा अपना खालिद हुसैन हाँ। मैं लल मां ते नुंदरशी का चेला रोज़ सुफरियां विच उन्हां नाल गल कथ करदा रहना वा। वो अपने स्वर्ग विच नरक दे भांबड़ वेख वेख के चोखे दुखी हैं। वो कहंदे ने कि उन्हां धर्मां नूं एक दूजे दे नेड़े लिआउण लई रज उपराले कीते अते लोकाई ने भी उन्हां नूं आदर दिता। सच्चे मन नाल अपना वली ते उतार मन्निया क्योंकि उन्हां लई धर्म ते जातां दीआं वंडियां पाउणा कुफर बराबर सी। वो हैरान सन कि लोकाई सीधे राह चलदे चलदे किंज कुराहे पै गई। वो परेशान हैं कि उन्हां दे रिशी सदियां तो रिश्तियां की गंढ तुरप करते रहे, पर धर्मां के नां उत्ते लठ बरदार किंज बांदर किला खेडन लग पे। किंज धर्मां के नवे रूप स्वरूप सामने आउण लगे ते किंज बुनियाद प्रस्त ते भाबियां ते बजरंगियां ने मनुखता नूं सूली टंग दिता। इन्हां अजिहा डांग सोटा चलाया कि सांझ प्यार दे घर अग दे बुखार नाल तपन लगे। सिट्टे वजों खलकत खिलर पुलर गई। नफरत हीनता हर पासे फैल गई। पर वो इस गल ते खुश भी सन कि वरियां तिकर तंबूवास ते झुग्गीवास होने के बावजूद भी इन्हां दे पिछलग सांघे हाली भी हरे ने। बेशक इन्हां दे कुछ अखोती लाई लग लंबड़ां दा साड़ मुकदा नहीं है ते वो हसद ते बुखल दी अग बाली रखना चाहते हैं। ये वडेरे अपने स्वार्थां लई सांझां विच पईयां गंढां नूं खोलन ही नहीं दिंदे। दूजे पासे डर खौफ बेबसी ते उदासी ने जिन्हां दियां नींदरां हराम कीतियां होईयां ने अते प्रशासन ने जिन्हां दियां बहारां लुट लईयां ने वो भी दिल दी बुगनी विच सकून ते अमन शांति दी दौलत भरनी चाहते हैं। पर उन्हां दे कुछ अयान उम्र बाला ने धर्म दे मोढ़े चढ़ के बड़ी अत चुकी हुई है ते वो मौत नाल मखौल करते रहंदे ने, जिस कारण लोगों के घर ते कलेजे सड़दे पकाउंदे रहंदे ने ते दुख दर्द उन्हां नूं सौण नहीं दिंदे। मैनू मेरी देवी माँ ते मेरे मुर्शिद ने समझाया सी कि हाली भी डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया ते हदायत की कि प्यार समंदर सुक्कन ना देवी, मिट्टी का मोह मुक्कन ना देवी, सांझियां जड़ां पुट्टन ना देवी। उन्हें कहा कि बागट बिल्लियां नूं नंगियां कर दे ते खलकत नूं सतरंगियां कर दे। उन्हें मैनू कौड़ियां ते मिठियां रूहां नाल भरी एक पोटली दिती ते कहा कि नफरत ते क्रोध वालियां रूहां अते दुध शक्कर विच घुलियां रूहां नूं अड्ड अड्ड करां ते उन्हां नूं अधर्मी राजनीति दे बांदर वंड तो बचावां ते समझावां कि इस मिट्टी नूं इन्ना ना खोतरो कि ये वेले तो पहला खोला बन जाए ते धरती बंजर हो जाए। चोखे चिर तक मैं इस पोटली नूं अपने नूरी रिश्मा वाले हुजरे विच सांभ के रखिया। पर एक दिन मैं वेख्या कि हुजरे विच रिश्मा मध्यम पै रही ने ते एक हिस्से विच नेरा फैल चुका है। मैं डर गया तो तुरंत हुजरे का बूआ खोलिया तो मैं वेख्या कि पोटली अंदर लुबान की खुशबू नफरत की बदबू विच अलोप हो रही सी। मैं पोटली नूं हुजरे चों बाहर लिआंदा ते गंढ खोल के पोटली फुरन लगा तां जे कौड़ियां ते मिठियां रूहां नूं वख-वख कर सकां। पोटली विच दुख दर्दां मुसीबतां नमोशियां नफरतां दे नाल नाल दोस्तियां दिलदारियां ते हमदर्दियां वालियां रूहां नूं वख करन विच चोखा समा लग गया। नफरत नाल भरियां जहर कौड़ियां रूहां नूं मैं एक पासे रख के सोचन लगा कि इन्हां दा दारू किंज कीता जाए। अखीर में फैसला किया कि गुल बकावली ते संजीवनी बूटी नाल इन्हां दा इलाज करा ते इन्हां अंदर जमी कुड़तन नूं खत्म करके इन्हां दियां सदरां ते तांगां नाल जुड़ियां महरूमियां नूं दूर किया जाए। पर इस तों पहला मैं सारियां रूहां दा DNA करवाया तां पता चलिया कि ये सभे इक्को नस्ल भाषा ते सभ्याचार ते वसेब नूं हंडाण वालियां कश्मीरी रूहां ने। कौड़ियां रूहां विचों बहुतियां ने अपने ज़मीर वेच खाधे सन, पर कुछ रूहां दा क्रोध वाजिब भी सी। पर मिठियां रूहां दे ज़मीर जागदे सन अते वो अपने दृढ़ विश्वास नाल अपनी नस्ल सभ्याचार ते भाषा नाल जुड़े हुए सन। सबूत वजों मैं इन्हां विचों कुछ अनमोल कश्मीरी रूहां तुहाडे रूबरू करा रहा हैं, क्यों जे अज दे साइंसी युग विच मीडिया के सारे माध्यम झूठ का कारोबार चला रहे हैं।
ਉਹਨਾਂ ਮੱਕਰ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਕਲ ਤੇ ਸੂਝ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਧਮਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਬਾਨ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਨੱਚੇ ਕਿਹੜਾ। ਜਾਗਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰੂਹ ਰੀਨੂ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਦੀ ਕੂੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 1990 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੁਲੀ। ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਉਡਣ ਖਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ, ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਗ ਤੇ ਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਦੀ, ਕੱਚੇ ਸੇਬ ਤੇ ਆੜੂ ਖਾਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਾਮਵਾਰੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਨੀਂਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸੁਪਨੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਰੂਦ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦੁਪਾਸੜ ਦੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਕਦੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਪੋਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਥ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਮਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਮੁਸਰਤ ਜਾਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਧਨਾੜ ਸੱਜਣਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਰਬਗਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰੇਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਚੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਰੀਨੂ ਬਖਸ਼ੀ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਪਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪੜੀ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸਰਤ ਜਾਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾਈ। ਜਦ ਉਹ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਆਈ। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਪਰਵੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੀਨੂ ਬਖਸ਼ੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਕਲੀ ਕਰਾਈ, ਆਪਣੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਤੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਖਵਾਈਆਂ। ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕੁਵੈਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰੂਹ ਰਾਜਨ ਬਖਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨ ਜ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 1990 ਵਿੱਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਰਾਜਨ ਜ਼ੁਸ਼ੀ ਵੀ ਅਨੰਤਨਾਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਮਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਾਪਤਨਾਰ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਰਾਜਾ ਬੇਗਮ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਗਾਰੇ ਦੇ ਬਣੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਲੱਕੜ ਤੇ ਘਾਹ ਨਾਲ ਛਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਖਸਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੁਰਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਚੱਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜਨ ਜ਼ੁਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਰਾਜਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਟਾ, ਚੌਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ, ਲੂਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਲੇ ਤੇ ਕਟਕਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੰਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਵਿਨੋਦ ਟਿੱਕੂ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ, ਸੁਨੀਲ ਰੈਨਾ, ਵਿਕਰਮ ਖਰ
ਤੇ ਰੂਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਟੱਬਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨੀਆ ਨੇ ਰਾਜਾ ਬੇਗਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਬੇਗਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਕੋਲ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰਿਕਾ ਕਿਸੂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ 1990 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਢ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪੂਛਲ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਦਾ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1990 ਦੀ ਗਰਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਤੇ ਧਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਗੁਲਾਮ ਪੰਡਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਲਾਮ ਪੰਡਤ ਹਰ ਸਾਲ ਉਸਦੇ ਬਾਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰਕਮ ਜੰਮੂ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕੋਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਅਖੌਤੀ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਲਾਮ ਪੰਡਤ ਦੀ ਅਭਾਗਨ ਬੇਵਾ ਆਪਣੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਕੜੀ ਦੀਆਂ ਛਿਲਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਪਿੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਜਦ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕੋਲ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ 5 ਕਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਗੁਲਾਮ ਪੰਡਤ ਦੀ ਬੇਵਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਬਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਨ ਪਰੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਬਾਲ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕੋਲ ਹੀ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕੋਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੋਟਲੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਬੈਦ ਮੁਸ਼ਕ, ਗੁਲਾਬ ਤੇ ਪੰਪੋਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ੀਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਤਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਲਵਾੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਸਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੁਰ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੀਨਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਵੇਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਮੀਨਾ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਨਾ ਕੋਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਨਾ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਫਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 2 ਸਵਾਨੀਆਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਮੀਨਾ ਕੋਲ ਦੇ ਘਰ ਸੌਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੀਨਾ ਕੋਲ ਦਾ ਅੱਧਾ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਸੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਚੰਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਿਸਤਰ, ਕੰਬਲ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਮੀਨਾ ਕੋਲ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੀਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2008 ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਆੜਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹਰਕਾਰਿਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਬਾ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਯਾਤਰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੀ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਡੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖਜੂਰ ਤੇ ਹੋਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਰੈਨਾਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਧਰ ਦਾ
ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ श्रीनगर के माला रहनावारी विच सिर्फ मोती लाल दर एक अजिहा कश्मीरी सी जो अपने टब्बर समेत अतवाद शुरू होने के बाद भी अपने घर विच ही डटिया रहा। पर 1914 के भयानक हड़ विच झेलम दरिया ने डाढ़ा कहर मचाया तो पूरा शहर पानी में डुब गया। हज़ारां मकान ढह गए। मोती लाल दर का मकान भी सैलाब की भेंट चढ़ गया। महल्लेदारां ने फैसला किया कि सब तो पहला मोती लाल का घर उसारिया जाए, मगरों बाकी लोगों के मकान बननगे तां जे मोती लाल अपने बच्चों नाल सौखिया रह सके। इंज ही 2016 विच जब खाड़कू बुरहान वानी पुलिस ने मार दिता तां पूरे कश्मीर विच सरकार के खिलाफ जलूस निकलन लगे। पत्थरबाजी ते गोलीबारी नाल लोकी लहू लुहान होण लगे। उस वेले भी कश्मीरीयत ते रिशियत नूं जिंदा रखिया। अनंतनाग तो पहलगाम वाल जा रही एक यात्रु बस हादसे का शिकार हो गई। 400 फुट गहरी खड़ विच डिगन कारण कई यात्रु मर गए तो कई फटर हुए। रात का समा सी पर जब चीख झाड़े दी आवाज़ां पिंड वासियों ने सुनिया तां दुर्घटना वाली थां वल दौड़े और जख्मियों नूं हस्पताल पहुँचाण लगे और मृतक शरीरां लई कफन का इंतजाम करन लगे और बाकी यात्रियों नूं अपने घरां भी लै गए। वो यात्रु बस उत्तर प्रदेश के शहर मीरठ तो आई सी। एक जख्मी यात्री अजीत कुमार अरोड़ा ने लोगों को दसिया कि उसने पुलिस को कई बार फोन किया पर कोई नहीं आया। लांब के फौजी कैंप में सहायता मंगन ले गया पर संतरिया ने गेट ही नहीं खोलिया। सिर्फ स्थानक लोगों ने ही उन्होंने मदद की। छुपियां के पिंड त्रापोड़ा के त्रोकी नाथ वांगनू की पत्नी, कुलगाम के पिंड माणू के जानकी नाथ, गांदरबल के पिंड कोलनगुंड के अवतार किशन, वसनगाम टांगमर्ग के नरेंद्र कोल, पुलवामा के पिंड कारपुरा सरनू के सोमनाथ दी बीवी और होर बेशुमार कश्मीरी भैन भरावां दे स्वर्गवास वेले उन्होंने अंतिम संस्कारां दा सारा बंदोबस्त कश्मीरियों ने ही किया ते हुण भी कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हों का नस्ली रिश्ता हड मास विच दौड़दा लहू, बोली ते सभ्याचार साझा है। फिर मैं कोड़ियां रूहां वाल मुड़िया तो उन्होंने दिमागां में जमी कुड़तन नूं खत्म करने लई मैं गुलबकावली ते संजीवनी बूटी दा जुशांदा बना के उन्होंने पिलाया। फिर खंड मिठियां रूहां दा हाल अहवाल सुनाया तो उन्हां दी आपो विच वार्तालाप करवाई। दोवां अपनी पीड़ां साझियां कीतियां। गिले शिकवे होए, दिलों में पईयां गंढां खुलण लगियां, वट निकलण लगे और दोवां नूं ये गल समझ आ गई कि सरकारां दे दरियावां विच निकलियां चांदी दियां नहरां बेशक कालियां भेडां दियां लहरां बहरां करा दिंदियां ने, पर ये नहरां इत्थे दी बंजर धरती नूं हरिया नहीं कर सकदियां। लख यतन करके भी साडी धरती दीयां चीखां काबू तो बाहर हो जांदियां ने अते प्रशासन नूं नमोशी भुगतनी पैंदी है। जुशांदे का असर कोड़ियां रूहां के चेहरिਆਂ ते साफ दिस रहा सी। फिर मैं उन्होंने ललमा ते नूंदरुशी के वाक सुनाए तो समझाया कि साडे लई एक दर अग है ते दूजे दर खाई अते विचकार राजनीति की बादशाही। इसलिए लाई लगां दे आखे लग के माँ कश्मीर नूं होर बर्बाद ना किया जाए। अपनी सोचां ते लग्या जंग उतारिया जाए और खरबूजे ते छुरी की खेड हमेशा लिए बंद की जाए, क्यों जो छुरी का कोई नहीं जाता, वध टुक तो खरबूजियां की होंदी है। अपनी सांझां नूं सूली ना चाढ़िया जाए। साडे लिए जरूरी है कि असीं कश्मीरीयत का फिरन पाई रखीए ते प्यार की लोई का निग मानते रहिए। नूंदरुशी ने साडे लिए कहा सी कि बेशक साडी पछाण वख-वख दसी जाती है, पर असीं सारे कश्मीरी दुध ते शक्कर हाँ। इसलिए दुध ते शक्कर मिलाओ ते जिंदगी नूं स्वादला बनाओ।